آج جمعہ ہے اور مئی کی 9 تاریخ۔ ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ پاکستانی وزیر دفاع کا 25 انڈین فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں کشیدگی پر تشویش ہے مگر مداخلت نہیں کر سکتے۔ But we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do. بھارت پاکستان کشیدگی پر عالمی رہنماؤں کی تحمل کی اپیل۔ No, it's a shame. We just heard about it. انڈیا کی جانب سے پاکستان پر حملوں کے چند ہی گھنٹوں کے اندر امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ان تاثرات کا اظہار کیا۔ رابرٹ پریووسٹ نئے پوپ منتخب، پہلی بار کوئی امریکی پوپ کے منصب پر فائز۔ یہ تصاویر ہے رومن کیتھولک چرچ کے نئے پوپ کی، جن کا انتخاب کچھ دیر پہلے ہی ویٹیکن سٹی میں ہوا۔ کچھ دیر پہلے ویٹیکن میں سسٹین چیپل کی چمنی سے سفید دھواں نکلا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیتھولک چرچ کے کارڈنلز نے ایک نئے پوپ کا انتخاب کر لیا۔ انڈیا پاکستان کشیدگی، آج دونوں ملکوں میں کون سی اہم میٹنگز اور ملاقاتیں متوقع ہیں؟ جدید خود کش ہیرو ڈرونز کیا ہیں جو ریڈار سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہیرب دراصل ایک اسرائیلی ڈرون ہے جسے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز IAI کے MBT میزائل ڈویژن نے بنایا ہے۔ انڈیا کے میزائل حملوں کے بعد مظفر آباد میں خوف، بلیک آؤٹ اور کاروباری زندگی مفلوج۔ میں اس وقت پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے کیپٹل مظفر آباد میں موجود ہوں اور یہ شہر کل رات مکمل طور پہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا اور اس کی وجہ کوئی پاور فیلئر نہیں تھا بلکہ گورنمنٹ کی جانب سے وہ آرڈرز تھے جن میں یہاں کے رہنے والے، یہاں جو ریزیڈنٹس ہیں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام بتیاں جو ہیں وہ بجھا دیں۔ 5 شہر ویران کیوں ہے؟ لائن آف کنٹرول پر کشیدگی سے شہری نقل مکانی پر مجبور۔ یہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں LOC کے قریب ترین ضلع پونچھ کا مین مارکیٹ ہے۔ پونچھ سٹی کا یہ مین مارکیٹ آج ویران ہے اور یہاں پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، حالانکہ ہر روز یہ مارکیٹ چہل پہل سے بھرپور ہوتا تھا۔ پاکستان کا 25 بھارتی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، انڈیا نے جوابی کارروائی قرار دے دیا۔ میں اس وقت راولپنڈی کے علاقے ڈبر روڈ پر موجود ہوں اور یہ ایک فوڈ اسٹریٹ ہے جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ڈرون کی جو ڈیبریز ہیں وہ ملی ہیں، جس کے بعد اس پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ پاکستان انڈیا کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کو کیوں نہیں روک پایا؟ پاکستان انڈیا کے میزائلوں کو کیوں روک نہیں سکا، یہ سمجھنے کے لیے ہم نے پاکستان فضائیہ کے سابق وائس ایئر مارشل اکرام اللہ بھٹی اور سابق ایئر کمانڈور عادل سلطان سے بات کی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی اگلی قسط پر مذاکرات آج۔ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ IPL ایک ہفتے کے لیے معطل۔ میکسیکو کے قصبے میں دیو ہیکل سمندری بگولا، شہری حیران۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین کا حصہ ہوں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ بعض پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ میں درجنوں انڈین فوجی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم اس حوالے سے اعداد و شمار کی تصدیق کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ رواں ہفتے کے اوائل میں پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے دعویٰ کیا تھا کہ 40 سے 50 انڈین فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ جب ہم نے اس حوالے سے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے بدھ تک 25 انڈین فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ خواجہ آصف نے تسلیم کیا کہ پاکستان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے، تاہم وزیر دفاع نے بتایا کہ ان کے پاس اس حوالے سے اعداد و شمار نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انڈیا نے لڑائی شروع کی اور اس کے بعد انڈیا کے 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ دلی نے دونوں دعووں کی تردید کی ہے۔ ZBC آزادانہ طور پر ان دعووں کی تصدیق نہیں کر سکا۔ انڈین وزارت دفاع نے ZBC کو بتایا کہ انڈین فوج کو ہونے والے نقصان سے متعلق کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ اس سے قبل ایک پریس ریلیز میں انڈین فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے انڈین دفاعی انفراسٹرکچر پر داغے گئے ڈرون اور میزائل حملے ناکام بنائے ہیں اور اس حملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ امریکہ کسی ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو۔
अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक की जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते, अलबत्ता अमरीका सफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. अमरीकी सलाहियत से मुतल्लिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका मुल्क कोशिश कर सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की हौसला अफजाई करे कि वो थोड़ा तनाव कम करें। जेडी वेंस ने कहा कि इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। अमरीकी नायब सदर ने यह भी कहा कि अमरीका इंडिया को हथियार डालने के लिए नहीं कह सकता। हम पाकिस्तानियों को ये नहीं कह सकते कि वो हथियार डाल दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया तनाज़ा को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़े पर तशवीश है। And has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. जेडी वेंस ने यह भी कहा कि सफारती ज़राए से हमारी उम्मीद और तवक्को ये है कि फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान और इंडिया जोहरी जंग में तब्दील हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ था। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमेरिका खित्ते में अमन और इस्तेकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हालिया हमलों के बाद आलमी बिरादरी ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल और बातचीत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ताकतों ने फौरी तौर पर कशीदगी कम करने और सफारती रास्ता इख्तियार करने की अपील की है। माहिरीन का कहना है कि खित्ते में किसी भी नई जंग का खतरा आलमी अमन के लिए तबाहकुन हो सकता है। मज़ीद तफसीलात हसन अब्बास से। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के चंद ही घंटों के अंदर अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में इन तासुरात का इजहार किया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है ये तनाव जल्द ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जमान का कहना है कि इंडिया ने मंगल की रात पाकिस्तान और इसके ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में 6 मकामात पर हमले किए हैं, जिनमें बच्चों और ख़वातीन समेत 26 शहरी हलाक जबकि 46 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने इंडिया के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया है। दूसरी जानिब इंडिया का कहना है कि इसने मज़ीद हमलों के ख़तरे को रोकने के लिए पाकिस्तान में नपी-तुली कार्रवाई की है, जिसका मकसद कशीदगी को बढ़ाना नहीं है। बरतानिया ने इंडिया और पाकिस्तान की हालिया कशीदा सूरत हाल पर कहा है कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। बुध के रोज़ बरतानिया के सेक्रेटरी तिजारत जोनाथन रेनॉल्ड्स का कहना था कि बरतानवी काबीना के रुकन डेविड लेमी ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश में दोनों ममालिक से राब्ता किया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक बाहमी राब्तों से पुरअमन हल की तरफ जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में इंडियन फ़ौजी कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और दोनों मुल्कों से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया है। चीन ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की फ़ौजी कार्रवाई को अफसोसनाक करार दिया है और दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया है। कतर ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र तशवीश का इजहार किया है और इस मसले का सफारती हल निकालने पर जोर दिया है। वेटिकन ने ऐलान किया है कि कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप मुंतखब कर लिया गया है। वो पोप लियो 4 के नाम से जाने जाएंगे और ये पहली बार है कि किसी अमरीकी शहरी को कैथोलिक चर्च के आला तरीन मनसब पर फाइज किया गया है। मज़ीद तफसीलात अली काज़मी से। Sir, had you asked before? Sir, had you... Watching and they said he's from America. I said, that's great.
یہ تصاویر ہیں رومن کیتھولک چرچ کے نئے پوپ کی، جن کا انتخاب کچھ دیر پہلے ہی ویٹیکن سٹی میں ہوا۔ کچھ دیر پہلے ویٹیکن میں سسٹین چیپل کی چمنی سے سفید دھواں نکلا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیتھولک چرچ کے کارڈنلز نے ایک نئے پوپ کا انتخاب کر لیا۔ تو منتخب ہونے والے یہ نئے پوپ کون ہیں؟ رابرٹ پریووسٹ امریکہ سے تعلق رکھنے والے رومن کیتھولک چرچ کے پہلے پوپ ہیں۔ ان کی عمر 69 سال ہے اور ان کا تعلق امریکی شہر شکاگو سے ہے۔ پوپ کی حیثیت میں ان کو پوپ لیو کے نام سے پکارا جائے گا۔ منتخب ہونے کے بعد پوپ لیو نے سینٹ پیٹر اسکوائر میں جمع 40,000 سے زیادہ لوگوں سے انگریزی اور اسپینش میں خطاب کیا۔ پوپ لیو نے اپنی مذہبی زندگی کا ایک بڑا حصہ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں بھی گزارا ہے۔ اس سے پہلے نئے پوپ کے انتخاب کے لیے 7 مئی کو شروع ہونے والا ووٹنگ کا سلسلہ آج اگلے ہی دن کامیاب ہو گیا، اور ویٹیکن میں دنیا بھر سے آئے کیتھولک افراد نے سفید دھواں دیکھتے ہی انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ نیا پوپ چننے کے لیے رومن کیتھولک چرچ کے 133 کارڈنلز خفیہ ووٹنگ کرتے ہیں، اور ووٹنگ کے مرحلوں کی ناکامی کی صورت میں چمنی سے کالا دھواں نکلتا ہے، جبکہ کامیابی کی صورت میں سفید دھواں۔ انڈین میڈیا کے مطابق ملک کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ آج تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے ملاقات کریں گے، جبکہ دوسری جانب سعودی عرب کے معاون وزیر خارجہ آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ سعودی معاون وزیر خارجہ نے اس سے قبل جمعرات کو انڈیا کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تھا۔ انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اس ملاقات کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی سعودی حکام کے ساتھ ملاقات مثبت رہی، جس میں دہشت گردی کا سختی سے مقابلہ کرنے کے بارے میں انڈیا نے اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق معاون سعودی وزیر خارجہ اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دوسری جانب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جنوبی صوبے جموں کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں سے گزشتہ رات دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان پر مبینہ طور پر استعمال کیے جانے والے ہیروپ ڈرونز جدید خودکش ڈرونز ہیں، جو ریڈار سے بچ نکلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ڈرونز اپنے ہدف پر خود کو ٹکرا کر تباہی مچاتے ہیں اور روایتی میزائلوں کی نسبت خاموشی سے حملہ کرتے ہیں، جس سے ان کا سراغ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ ٹیکنالوجی خطے میں جنگی توازن پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس بارے میں مزید جانیے عارف شمیم سے۔ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر انڈیا کے میزائل حملوں کے بعد ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب انڈیا کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں میں دراندازی کی کوشش کے دوران پاکستانی فوج نے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان آرمڈ فورسز being in a high state of alert and vigilance have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. جمعرات کو پاکستانی فوج کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اب تک 25 اسرائیلی ساخت کے ہیروپ ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ ہیروپ دراصل ایک اسرائیلی ڈرون ہے جسے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز IAI کے MBT میزائل ڈویژن نے بنایا ہے۔ IAI کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق ہیروپ ہائی لیول اہداف جیسے کہ جنگی کشتیوں، کمانڈ پوسٹ، سپلائی ڈپو، ٹینکس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ IAI کے مطابق ہیروپ ڈرون کسی بھی علاقے میں تقریباً 9 گھنٹوں تک اپنے ہدف کا پیچھا کرنے اور اس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ہیروپ میں گائیڈڈ ویپن سسٹم نصب ہوتا ہے جس کا مشن اس کا آپریٹر کنٹرول کرتا ہے، اور یہ اپنے آپریٹر سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور تک پرواز کر سکتا ہے، جبکہ اس میں 23 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے جانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں پر میزائل حملوں کے بعد مظفر آباد سمیت مختلف شہروں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ شہریوں نے رات بلیک آؤٹ میں گزاری، جبکہ کاروباری سرگرمیاں معطل ہو چکی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ غیر یقینی صورتحال اور مزید حملوں کے خدشے کے باعث شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ مزید جانیے ہماری ساتھی فرحت جاوید سے۔ میں اس وقت پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے کیپٹل مظفر آباد میں موجود ہوں، اور یہ شہر کل رات مکمل طور پہ تاریکی پہ ڈوب گیا تھا، اور اس کی وجہ کوئی پاور فیلئر نہیں تھا، بلکہ گورنمنٹ کی جانب سے
वो ऑर्डर्स थे जिनमें यहाँ के रहने वाले, यहाँ जो रेजिडेंट्स हैं, उनको ये कहा गया था कि वो तमाम बत्तियाँ जो हैं वो बुझा दें। उसके बाद से यहाँ मुकम्मल अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, सड़कों पे जो लाइट्स हैं, उनको बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, जो होटल्स हैं यहाँ पर, वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबे हुए थे और मुकम्मल खामोशी थी। लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। यहाँ कुछ शहरियों से भी हमारी बात हुई और उनसे हमने पूछा कि वो ये तमाम जो ब्लैकआउट है वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि वो ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो घरों के अंदर ही रहें, और ये भी कि यहाँ लोग जो हैं वो इस बिगड़ती हुई सूरत हाल से खासे परेशान हैं। काम तो बहुत अच्छा था ना, काम तो बड़े अरसे से चल रहा है, 2 साल से तकरीबन, तो अभी 2-3 दिन से बिल्कुल काम हमारा मुतासर हो गया। जाहिर सी बात है, परेशानी तो है ना। सोचते हैं जो ये ना करें तो और भी कुछ हमारे पास जरिया तो नहीं है ना, ये करेंगे तो बच्चे भी खाएंगे। चल तो यही रहा है, सारे परेशान हैं, फैमिली, सारा बिजनेस डाउन हो गया है, पूरे इलाके में लोग जो हैं वो परेशान हैं। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि रोडों पे जो हाल है वो पहले ट्रैफिक का जो ज़्यादा था अब तो है ही नहीं है। बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो फ़िलहाल हमने ऑफ कर दी हुई हैं, कोई मार्केट भी नहीं जा रहा, कोई इस तरह, बस जो भी घर की ज़रूरियात हैं, सामान जो लेना है वही घर की हद तक सारे रिजर्व होके रह गए। बच्चे ज़्यादा, उसके बाद बच्चे ज़्यादा परेशान हो गए, बच्चे डर गए। 2 बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे जो छोटे थे। फिर हमने बहुत ही ज़्यादा उनको फलां हम आपको ले जाएंगे, फलां जगह ले जाएंगे, इस तरह करके हमने रात गुजारी। सुबह फजर के बाद हम यहाँ से निकले और मेरी बहन का घर है उधर लंगरपुरे। फिर बच्चों को नॉर्मल हालत के लिए हम ले जाने के लिए, लाने के लिए उधर ले गए। अब हम यही सोच रहे हैं, घर आए हैं, घर की हालत आपने देख ली है, सब गंद वगैरह, कोई सफाई नहीं है, कोई हाल नहीं है हमारे घर का। चादरें भी ज़्यादा मुतासर हो गई हैं और रक्षा जो हमारी आमद का ज़रिया था वो भी तकरीबन ख़त्म ही समझो। आवाज़ ऐसी आई कि उसके चींटे जो थे हमारी छत को सुराख हो गए, सब कुछ नीचे आ गया ना। सुराख जब मैंने देखे तो ये सारे उठ गए, तो बच्चा मेरा एक घबरा के बेहोश हो गया, सारे बच्चे मेरे डर गए। बाहर आके देखा तो हमने सोचा ज़लज़ला हुआ है या कोई ट्रांसफार्म फटा है या कुछ। तो फिर बाद में एक और हुआ धमाका, तो फिर हमारी चादरों को इसी तरह, हमारी दीवारों को बहुत बुरा हाल, हमारे इधर तक वो आ गए थे, बरामदे तक। तो फिर हमने कहा कि ये तो वाकई वो है, जंग है। तो अभी भी बच्चे थोड़े दरमियाने ही हैं, तो पानी शानी पीते हैं, बाकी कुछ खाते नहीं हैं डर की वजह से। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सराउंडिंग में जितने भी इलाके हैं वो आमतौर पर ऐसी आर्टिलरी एक्सचेंज, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस मरतबा लोगों का कहना है कि उनको सिचुएशन खासी मुश्किल और मुख्तलिफ नज़र आ रही है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि या तो नकल मकानी कर चुके हैं या फिर वो नकल मकानी का सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपना सामान तैयार रखे हुए हैं और किसी भी टाइम पे अगर उनको अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को महफूज मुकाम पे मुंतकिल करना पड़ा तो वो उसके लिए रेडी हैं। जो कारोबार है वो भी यहाँ बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुका है। ये वो मौसम है जब यहाँ टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है वो अपनी पीक पे पहुँच चुकी होती है, लेकिन इस मरतबा यहाँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में टूरिस्ट जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। होटल्स में हमें टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे। कल की तरह आज भी यहाँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो बहुत कम नज़र आ रही है। सिक्योरिटी एहलकारों की प्रेजेंस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ लोग जो हैं वो परेशान भी हैं और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे उनके साथ क्या होगा। अपनी तरफ से वो प्रिकॉशंस किए हुए हैं और अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद भी रखे हुए हैं कि सूरत हाल इससे ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी। ज़ाहिर हमला हो गया तो कुछ करेंगे, जान बचाएंगे। हमारे वैसे उधर बेसिकल मोर्चे शोर्चे बने हुए हैं, बच्चे उधर ही शिफ्ट किए, आज 3 दिन हो गए मोर्चे में रहते हैं। किसी हद तक ज़ाहिर है हम लोगों ने अपनी एक पैकिंग करके रखी हुई है, तो क्योंकि देखें कोई पता नहीं होता। बच्चे तो डरते हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। अभी भी जब हम इधर का नाम लेते हैं तो वो रोते हैं, लेकिन हम किधर जाएंगे, उधर तो कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना तो यही है। पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम आज़ाद कश्मीर का अहवाल तो आपने जान लिया। अब ज़रा इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर पर एक नज़र डालते हैं। ये इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में LOC के करीब तरीन ज़िला पुंछ का मेन मार्केट है। पुंछ सिटी का ये मेन मार्केट आज वीरान है और यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि हर रोज़ ये मार्केट चहल पहल से भरपूर होता था। यहाँ के लोगों को शिकायत होती थी कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ शॉपिंग करती थी। लेकिन आज जबकि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहीं पर थोड़ी दूरी पर वाक़या एक दुकान पर एक शेल गिरा था। पिछले 2 दिन से यहाँ पर लगातार जंग का माहौल है, क्योंकि लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने तस्दीक की है कि 13 लोगों की हलाकत हुई है, जिसमें 3 बच्चे और एक खातून भी शामिल है, जबकि दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से कुछ लोग तो अस्पतालों से रुखसत हो गए हैं, लेकिन कुछ का अभी भी इलाज चल रहा है।
सुरजन जी, जब ये शेल गिरा आप कहाँ थे? मैं यहाँ पर सोया हुआ था इस बेड पर जी। उस बेड पर मेरा बेटा था। उसके बाद कोई अचानक की थोड़ी सी आवाज़ आई तो और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इसी कमरे में हुआ ये ब्लास्ट? जब बिल्कुल इस कमरे में हुआ ब्लास्ट, इसी कमरे में ब्लास्ट हुआ। तो यहाँ पर ब्लास्ट, स्प्लेंडर यहाँ पर भी पड़े थे, वहाँ पर भी पड़े थे। ये उन्होंने निकालने की कोशिश की, बेटा मेरा उठाया, मैं भी खुद भी चला गया। तो वो उसको जब हमें ऑपरेट किया थोड़ा बहुत था तो बेचारा वो बच ना सका। जो स्प्लेंडर था उसके एक हार्ट लंग्स में ये रैप्चर कर गया था। हम कहाँ जाएंगे? लोग हमें कहने लगे जम्मू में आ जाओ। हम 6 भाई हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर ही रहते, सभी रहते हैं। आज पता चलता है कि जम्मू में भी या और जगह पर भी हमारा मकान होना चाहिए सेफ होने के लिए। पुंछ सिटी की ये खामोशी, ये सन्नाटा एक खौफनाक फिजा कायम किए हुए है। और मौसम भी ऐसा है कि हमें इस बाजार में चंद ही लोग नजर आए जो अपनी अपनी दुकानों के बाहर सहमे हुए हैं। दुकानें तो खुल गई हैं चूँकि एसेंशियल्स की दुकानें हैं, दवाई की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर न कोई ख़रीदार है और न कोई राहगीर। यहाँ के लोगों का कहना है कि 40,000 की आबादी वाली पुंछ सिटी में से 80% आबादी यहाँ से नकल मकानी कर चुकी है। गोलाबारी उस वजह से लोग जो है अपने अपने कुछ घरों में, कुछ जम्मू चले गए, कुछ अपने मतलब यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर चले गए। मैं इस वक्त यहाँ शहर में आया हूँ, हमारा कुछ सामान वगैरह है यहाँ पर, वो ले जाना है यहाँ से ऊपर। और यहाँ पर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ और हिरास है यहाँ पर पूरी सिटी में, इसीलिए ये बंद है सारा यहाँ पर। पुंछ में पिछले कई दहाइयों से यहाँ पे कोई भी गोलाबारी का शिकार नहीं होता था। यहाँ पे इस पुंछ सिटी में जो भी गोलाबारी का असर रहता था वो LOC की 0 लाइन के करीब रहने वाली बस्तियों पे होता था। ये पहली बार है ऐसा, यहाँ के लोगों ने बताया कि पुंछ सिटी निशाना बन चुकी है। यहाँ पे न सिर्फ प्रॉपर्टीज को डैमेज हुआ है बड़े पैमाने पे, बल्कि हलाकतें भी हुई हैं और कई लोग जख्मी भी हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इसने मुख्तलिफ शहरों में भारतीय दर अंदाजी के दौरान 25 ड्रोन्स को मार गिराया है। हुकाम के मुताबिक ये ड्रोन्स इंडियन सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हुए थे। दूसरी जानिब इंडिया का कहना है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इंडियन तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश का रद्द अमल था। इस बारे में रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद मलिक। मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलाके डबर रोड पर मौजूद हूँ और ये एक फूड स्ट्रीट है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले ड्रोन की जो डेब्रीज हैं वो मिली हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फूड स्ट्रीट जहाँ से ड्रोन की डेब्रीज इकट्ठी की गई हैं, उसके साथ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी है जहाँ पर आजकल भी PSL के मैचेस हो रहे थे। पिंडी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर GHQ के अलावा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और उनके ऑफिसेज मौजूद हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि इंडिया ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की ड्रोन्स के ज़रिए दोबारा खिलाफवर्जी की और सिंध से लेकर नॉर्दर्न पंजाब तक ये ड्रोन गिराए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से इंडिया पर ड्रोन्स के ज़रिए दरअंदाजी करने और इस दौरान मुतअद्दिद ड्रोन गिराने के दावे के बाद इंडिया ने कहा है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इंडियन तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश का जवाब था। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किए गए बयान में ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि 7 और 8 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल की मदद से शुमाली और मगरबी इंडिया में मुतअद्दिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की थी। सवाल ये है कि ड्रोन कैसे किसी फ़ज़ाई हदूद में अनडिटेक्टेड दाखिल हो सकते हैं। तो इस बारे में हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि ड्रोन एक छोटी चीज़ है। इसराइल के मारूफ फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डूम या डेविड स्लिंग के मुतल्लिक़ तो आप जानते होंगे, जिन्हें जदीद मिसाइल शील्ड कहा जाता है। ईरान की जानिब से मिसाइल हमला हो, हमास की जानिब से रॉकेट दागे जाएं या हुसी बागियों की तरफ से ड्रोन्स, जैसे ही ये अशिया इसराइल की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होती हैं तो इन खुदकार दिफाई निज़ामों की मदद से इन्हें फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया जाता है।
جنگ کی صورتحال میں کسی بھی ملک کے لیے اس کا فضائی دفاعی نظام بہت اہمیت رکھتا ہے اور دفاعی نظام میں میزائل شکن سسٹم کے ساتھ ساتھ دشمن کے جہازوں کو ٹریس اینڈ ٹریک کرنے والے ریڈار اور دیگر آلات بھی شامل ہوتے ہیں۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب انڈیا کی جانب سے پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں آپریشن سندور کے تحت متعدد مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ کارروائی پہلگام میں 26 سیاحوں کی ہلاکت کے ذمہ داران کے خلاف تھی۔ رات 1:05 سے 1:30 بجے تک جاری رہنے والی اس کارروائی کے دوران پاکستانی فوج کے مطابق پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں مساجد اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ انڈیا کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ ان حملوں میں کس قسم کے ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، تاہم پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ انڈیا نے 6 مقامات پر مختلف اسلحہ استعمال کرتے ہوئے مجموعی طور پر 24 حملے کیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انڈیا کے میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی میں پاکستان نے انڈین فضائیہ کے 5 جنگی طیارے اور ایک ڈرون مار گرائے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب انڈیا کی جانب سے کوئی میزائل پاکستانی سرزمین پر آ گرا ہو۔ مارچ 2022 میں بھی انڈیا کی جانب سے ایک برہموس میزائل پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر میاں چنو کے قریب آ گرا تھا، تاہم اس میزائل حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ انڈیا نے اس واقعے کے متعلق جاری بیان میں کہا تھا کہ یہ میزائل حادثاتی طور پر پاکستان کی طرف داغا گیا تھا، جبکہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل بابر افتخار نے ذرائع ابلاغ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستانی حدود میں داخل ہونے والا انڈین پروجیکٹائل زمین سے زمین تک مار کرنے والا سپر سونک میزائل تھا۔ انڈیا کے پاکستان پر اس حملے کے بعد چند اہم سوالات پیدا ہوئے ہیں کہ کیا پاکستان کا فضائی دفاعی نظام انڈیا کی جانب سے آنے والے میزائلوں کو بڑی حد تک روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ کہ پاکستان انڈین فضائی حدود سے داغے گئے میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے قبل فضا میں ہی کیوں تباہ نہیں کر پایا۔ ان سوالات کے جواب جانیے ہماری اس رپورٹ میں۔ پاکستان انڈیا کے میزائلوں کو کیوں روک نہیں سکا، یہ سمجھنے کے لیے ہم نے پاکستان فضائیہ کے سابق وائس ایئر مارشل اکرام اللہ بھٹی اور سابق ایئر کمانڈور عادل سلطان سے بات کی۔ ان ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان کا فضائی دفاعی نظام زمین سے زمین، کم فاصلے، درمیانے فاصلے اور طویل فاصلے کے کروز اور بیلسٹک میزائل اور جنگی طیاروں کو روک سکتا ہے۔ ان جدید سسٹم میں چینی ساختہ HQ-16FE بھی شامل ہے، لیکن ان ماہرین کا کہنا ہے کہ فضا سے زمین کو مار کرنے والے میزائلوں کو روکنا مشکل ہے اور کوئی دفاعی سسٹم فول پروف نہیں۔ ڈیفنس سسٹم کی کیپیسٹی اور صلاحیت کی حد ہوتی ہے، یہ ہر قسم کے میزائل کو نہیں روک سکتے اور انہیں میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، لہٰذا فضا سے زمین تک میزائل کو آنے میں کم وقت لگتا ہے، اور اگر ایک ہی وقت میں مختلف ڈائریکشنز میں متعدد میزائل داغے جائیں تو انہیں انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ طویل سرحد کو 100% کور کرنے کے لیے جگہ جگہ اربوں ڈالر کے ڈیفنس سسٹم لگائے جا سکتے ہیں، لیکن سرحد قریب ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوں گے۔ اکرام اللہ بھٹی کے مطابق انڈیا نے پاکستان کے خلاف فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل استعمال کیے۔ ایسے جدید میزائلوں کی رفتار 3000 سے 11000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور ان کی پرواز کا دورانیہ بھی کم ہوتا ہے، تو پاکستان کے پاس بھی رد عمل کا وقت کم تھا۔ عادل سلطان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے بتایا کہ انڈیا کی اس کارروائی میں 70 سے زیادہ جنگی طیاروں کا استعمال کیا، تو جنگی صورتحال میں 8 سے 9 میزائلز کا زمین پر آ جانا ایک معمول کی بات ہے۔ ان ایکسپرٹس کا دعویٰ تھا کہ انڈیا کے پاس بھی ایسی صورتحال میں ایک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے درمیان آج اہم مذاکرات متوقع ہیں، جس میں $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی اگلی قسط پر غور کیا جائے گا۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں اس بات کا خدشہ سامنے آ رہا ہے کہ انڈیا IMF پر پاکستان کو مزید قرض نہ دینے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس کشیدہ صورتحال میں رات بھر کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل کر کے بیک آؤٹ بھی کیا گیا۔ انڈیا نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے 3 انڈین فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے، تاہم پاکستان کی جانب سے اس کی تردید کی جا رہی ہے۔
इंडिया के सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री ने जुमेरात के रोज ये बयान दिया था कि इंडिया IMF के सामने अपना मौक़िफ़ रखेगा और बोर्ड को गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान दिए गए बेल आउट्स के असरात पर संजीदगी से गौर करने पर जोर देगा। याद रहे कि IMF का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान की सुस्त रवि से संभलती मईशत के लिए बहुत अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ने के दौरान वर्ल्ड बैंक के सदर राजा बांगा ने जुमेरात को इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आलमी बैंक ने वाज़ेह किया है कि वो दरियाए सिंध के पानी की तकसीम से मुतल्लक सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के इंडिया के फैसले में मुदाखलत नहीं करेगा। आलमी बैंक के सदर अजय बांगा ने CNBC TV 18 को बताया कि मुआहदे में मुअत्तली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। ये या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है या किसी नए मुआहदे से तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आलमी बैंक का किरदार इस मुआहदे में सिर्फ एक सहूलतकार का है। मेक्सिको के एक साहिली कस्बे के आसमान पर एक देवहेकल समुद्री बगोला देखने में आया है जिसने शहरियों को हैरान कर दिया। इस गैर मामूली मंजर को मुतअद्दिद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में महफूज किया। माहिरीन का कहना है कि ये कुदरती मजहर शदीद मौसम की अलामत हो सकता है, ताहम इससे किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। IPL का कहना है कि इसकी गवर्निंग काउंसिल ने यह फैसला तमाम अहम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद लिया है। इसके मुताबिक फ्रेंचाइजर ने अपने खिलाड़ियों की तशवीश और जज्बात और ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर्स और शायकीन के ख्यालात से भी आगाह किया। BCCI इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हमारी मुसल्लह फौज की ताकत और तैयारी पर पूरा भरोसा है। IPL की तरफ से एक्स पर दूसरे पैगाम में कहा गया कि BCCI कौम के साथ खड़ा है। हम इंडियन हुकूमत, मुसल्लह फौज और अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। इस पैगाम में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पर बिला जवाज़ जारहियत का इल्ज़ाम आयद किया गया और पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में इंडियन अफवाज के ऑपरेशन सिंदूर को सराहा गया। ख्याल रहे कि इससे कबल करीबी ज़राए ने BBC को बताया था कि इंडिया की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में IPL का जुमे का मैच मनसूख कर दिया गया है। रवां IPL का 59वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान खेला जाना था। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात में मुंतकिल कर दिए गए हैं। धर्मशाला में जुमेरात की शब पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच रोक कर स्टेडियम खाली करा लिया गया था। हुकाम ने इसकी वजह फ्लड लाइट्स में खराबी को करार दिया था। इंडियन मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड IPL को पूरी तरह मुअत्तल करने पर गौर कर रहा था, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। IPL का आखिरी मैच शेड्यूल के मुताबिक 25 मई को होना है। सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर इजाजत से कबल अब तक की अहम खबरें।